चलो छोकराओ प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 शू कहे एक्स इंटू dy/dx वत्ता वाय ओछा एक्स वत्ता xy गुणिया cot ऑफ x बराबर 0। प्रश्न नंबर 9 में जे आपने dy/dx बराबर आप तो आ पद ने आपणे सुरेख विकल समीकरण में पहला तो फेरववू पड़े। चलो सुरेख विकल समीकरण में आपणे फेरवવાનો प्रयत्न करिए। पहला तो अहींया y देखाय छे, अहींया x cot ऑफ y देखाय छे। तो एक काम करी शकीए। पहला तो अहींया x इंटू dy/dx आ y अने आ पद ने भेगुं करीए तो अहींया तमे जोई शको छो आ y अने x cot ऑफ x बंने भेगा करीने लखीए छे y बंनेमांथी सामान्य लई लईए तो अहींया वधशे बेटा 1 वत्ता x इंटू cot ऑफ x अने अहींया थई गया y। बीजू पद वधे छे ओछा x अने बराबर 0। क्लियर है। चलो आवुं कंईक मने देखाय छे। हवे एक काम करी शकाय नहींतर आ x ने बराबर नी पेली बाजू मूकी दे એટલે बराबर x थई जाय। अहींया क्लियर है। हवे तमे ध्यानथी जुओ आ जे आखुं पद छे एने हुं x वडे भागी नाखुं वेर x इज नॉट इक्वल टू 0 जे तमने दाखलामां आपेલું छे। क्लियर। चलो उपरना समीकरणने x इज नॉट इक्वल टू 0 वडे भागता અને x इज नॉट इक्वल टू 0 वडे भागीए तो आपने शुं मळशे अहींया तो कि dy/dx वत्ता 1 वत्ता x cot ऑफ x बराबर है छेदमां x अने अहींया थशे y बराबर है एना बराबर सामे थई जशे x ना छेदमां x એટલે કે 1 ने सुरेख विकल समीकरण dy/dx वत्ता y वत्ता py बराबर q साथे सरखावता एनी साथे सरखाई आपणे तो तमे जोई शको छो शुं मळी जाय p बराबर शोधी तो p बराबर मळी जशे अहींया x ने बंने अलग अलग आपी दे तो अहींया 1/x वत्ता cot x p बराबर आपने मळी गयुं। क्लियर है। अने अहींया q बराबर आपने मळी जशे ओनली फॉर 1। ओके जेने समीकरण नंबर आपवानुं 1। आ शोधाया पछी मने ख्याल छे आनी माटे शुं करीशुं आपणे संकल्यकारक अवयव शोधीशुं। हवे संकल्यकारक अवयव माटे संकल्यकारक अवयव એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર IF બરાબર E ના માથે શું લખાય બેટા PDX E ની PDX ઘાત બરાબર છે। ચલો અહીંયા મૂકીએ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ની સંકલનમાં અહીંયા થશે બેટા 1/x વત્તા cot x અને સાથે ઉપર થશે dx। ચલો 1/x નું સંકલન શું થશે log mod x cot x નું સંકલન શું થશે log mod sin x બરાબર છે। तो चलो अहींया तमे ध्यानथी जुओ अहींया वन लॉग अने अहींया वन लॉग छे बराबर आनो उपयोग आपणे एकाद पदमां करीए सारी रीते बराबर। चलो अहीं जोई लईए पहला तो इज इक्वल टू अहींया मने मळी जशे इंटीग्रेशन अहींया काढी लईए आपणे तो कौंसमां e नी घातना कौंसमां log mod x बराबर है अने वत्ता छे तो बेनी वच्चे वत्ता log mod sin x log mod sin x। ओके अने आपणे क्लोज कर दीधुं ब्रेकेट। अहींया बंने log एकबीजा साथे केवा छे सरवाळामां छे सरवाळामां माटे IF बराबर शुं मळी जशे अहींया e रेज टू बंने ने एक log कर दईए log ऑफ x sin x। बोलो क्लियर ने बेटा कशुं ना होय तो बेस शुं होय e होय। चलो तो अहींया IF बराबर शुं मळी जशे फाइनली बने x इंटू sin x। क्लियर है। जेने समीकरण नंबर आपी देवानुं 2। तमे अहींया सुधी आटलुं तो शीख्या ज छो आपणे के भाई पहेलामां पहेलुं शुं करीए छे p अने q नक्की करीने समीकरण नंबर 1 आपो संकल्यकारक अवयव शोधो संकल्यकारक अवयव शोध्या पछी एने समीकरण नंबर 2 आपो अने संकल्यकारक अवयव मळी गया पछी आपणे सौ कयुं सूत्र हवे विकल समीकरणनो उकेल मेळववा माटे
કયું સૂત્ર વાપરશું બેટા? સોરી, વાય ગુણ્યા IF બરાબર સંકલનમાં Q ગુણ્યા IF ઇન્ટુ DX વત્તા C. આ સૂત્રમાં બધી જ જે પણ કિંમતો આપણી પાસે અવેલેબલ છે બધી કિંમતો ચૂકવતા તો વાયની કિંમત છે આપણી પાસે વાય તો વાય જ છે, IFની કિંમત છે આપણી પાસે x sin x બરાબર સંકલનમાં Qની કિંમત Q બરાબર 1 જ છે એટલે અહીંયા લઈ લીધું મેં 1, જરૂર નથી બરાબર. IFની કિંમત છે x ઇન્ટુ sin x તો અહીંયા લીધું બેટા મેં x ગુણ્યા sin x dx અને વત્તા c. x ગુણ્યા sin x છે એટલે તમે અહીંયા સમજી ગયા છો કે શું લાગશે બેટા? ખંડસ્થ સંકલન લીધે આઈલેટ લગાવવાનું. આઈલેટ માટે અહીંયા આપણે જોઈએ છે જરા ધ્યાનથી તો પહેલું x આવશે કે sin x આવશે? ILAT, a પહેલાં આવે અને t પછી આવે. ક્લિયર છે? ચાલો તો હવે અહીંયા y ગુણ્યા x sin x બરાબર પહેલું વિધેય એવો ને એવો, બીજાનું સંકલન sin x નું સંકલન શું થઈ જશે? માઇનસમાં cos x વત્તા પહેલાનું સંકલનમાં બરાબર છે ઓછા આવશે બેની વચ્ચે ઓછા પહેલાનું વિકલન 1 અને બીજાનું સંકલન ઓછા cos x અને dx વત્તા c. ચાલો જુઓ તો અહીંયા મને ફાઇનલી શું મળશે? y બરાબર y ગુણ્યા x ઇન્ટુ sin x બરાબર માઇનસમાં x cos x ઓછા ઓછા થઈ જશે બેટા અહીંયા વત્તા cos x નું સંકલન થઈ જશે sin x વત્તા c. ક્લિયર છે? બધાને આપણે x sin x વડે ભાગી નાખીએ. શાના વડે? તો y બરાબર મળી જશે અહીંયા ઓછા cosના છેદમાં sin એટલે શું થઈ જશે અહીંયા cot x બરાબર ને? અહીંયા થશે ઓનલી cot x, અહીંયા sin x છોડી જાય એટલે 1 વત્તા 1 છેદમાં x વધે વત્તા c ના છેદમાં x sin x. બોલો ખબર પડી ના પડી? અને થોડુંક સરખી રીતે લખી નાખીએ તો y બરાબર 1/x ને આગળ લખી ઓછા cot x લખી દઈએ પાછળ વત્તા c ના છેદમાં x sin x. તમે જોઈ શકો છો આ જ આપણું શું છે બેટા? વ્યાપક ઉકેલ છે, જે માંગેલ વ્યાપક ઉકેલ છે. બોલો આવડશે નહીં આવડે બેટા? એટલે આ પ્રમાણે તમારે દાખલો ગણવાનો રહેશે. ડન? ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, દાખલા નંબર છે આપણી પાસે આગળનો x વત્તા y ઇન્ટુ dy/dx બરાબર 1. ચાલો ભાઈ આ દાખલામાં હું શું કરું છું તમને બધા પહેલાં આપણે શું કરીએ? dy/dx શોધી નાખીએ છીએ. તો dy/dx બરાબર શું મળી જશે? 1 છેદમાં x વત્તા y. એટલે 1 છેદમાં x વત્તા y તો મેં કરી દીધું, પણ આ સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે. સુરેખ વિકલ સમીકરણનું સર ફોર્મેટ તો કંઈક આવું છે. તમને આવું શીખવાડ્યું છે કે dy/dx વત્તા py બરાબર q હોય અથવા dx/dy બરાબર છે વત્તા px બરાબર q હોય બરાબર. આવું કંઈક બેમાંથી એક ફોર્મેટ દેખાય. અમારે તો સર બેમાંથી એક ફોર્મેટ સેટ નથી થતું. શું ગપ્પા મારો તમે? ક્લિયર નહીં? ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? માટે આ નહીં થાય. ક્લિયર? તો સર આ દાખલાને કેવી રીતના ગણવાનો? જો તમે પહેલાં સમજો, તમારી પાસે એક નથી, તમારી પાસે 2 ફોર્મેટ છે બરાબર. એટલે અત્યાર સુધી પહેલા ફોર્મેટમાં તમે બધા દાખલાઓ સેટ કર્યા, બીજા ફોર્મેટમાં જોયું પણ નથી. ક્લિયર ને? હવે તમારે બીજા ફોર્મેટમાં બી સેટ કરીને તમે ગણી શકો છો. જુઓ બતાવું તમને અહીંયા. મેં પહેલાં એટલા માટે dy/dx લખી નાખ્યું. તમે ભૂલ કરશો તો ખબર પડશે કે આ રસ્તે જવાનું નથી. ક્લિયર? ચાલો જુઓ અહીંયા આગળ હું લખું તો અહીંયા dx/dy લખી શકું છું. ગુણાકાર કરું તો અહીંયા લખું છું x વત્તા y બરાબર લખે છે dx/dy. એને વધારે સારી રીતે દર્શાવે તો dx/dy. x ને આ બાજુ લઈએ તો માઇનસમાં x બરાબરમાં y આવું કહેવાય. હવે આ x સાથે ગુણેલો પદ છે તો x સાથે ગુણેલું પદ શું કહેવાય? y ના ચલનું પદ કહેવું પડે ને. y ના ચલનું પદ એટલે કે p કહેવાશે અને અહીંયા y બરાબર શું કહેવાશે? q કહેવાશે. ક્લિયર છે ને? સુરેખ વિકલ સમીકરણ dx/dy વત્તા px બરાબર q સાથે સરખાવતા તો જો p બરાબર શું મળી ગયો મને? -1 અને q બરાબર મળી જશે y. ક્લિયર છે ને?
એટલે આ સાવચેતી તમારે રાખવી પડશે. નોર્મલી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે સર dy/dx આવડી ગયું એટલે આપણને આ રીત પાકી આવડી ગઈ. બધા જ સેટ કરવા જાય dy/dx નથી થતું તો ત્યાં હથિયાર ફેંકી દે છે. ના, તમારી પાસે બે ફોર્મેટ છે ને તમારે બે ફોર્મેટને સાથે લઈને જ ચાલવાનું છે. ક્લિયર? આ તો અત્યાર સુધી સીધું સેટ થઈ હતું એટલે મેં કરી દેતો હતો. આમાં ના થયું તરત બીજું ફોર્મેટ કાઢ્યું. ક્લિયર છે? એટલે આ પ્રમાણે તમારે વર્ક કરવાનું છે. સમીકરણ નંબર અને કહો 1. હવે સંકલ્યકારક અવયવ માટે ચલો સંકલ્યકારક અવયવની વાત કરીએ તો સંકલ્યકારક અવયવ એટલે કે if બરાબર e ની સંકલનમાં p × dy ઘાત dy. હવે y આવશે ને ભાઈ? ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલનમાં -1 તો માઇનસને બહાર કાઢ લો. અહીંયા ખાલી dy જ લખાય. બરાબર છે? તો ડાયરેક્ટ e⁻y આ મળી ગયો મને if એટલે કે સંકલ્યકારક અવયવ, જેને સમીકરણ નંબર 2 કહો. ચાલો હવે ઉકેલ મેળવવા માટે હવે સુરેખ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે અહીંયા લઈએ છે તો y ની જગ્યા પર શું થશે બેટા? x ગુણ્યા if બરાબર સંકલનમાં q ગુણ્યા if dy વત્તા c. ક્લિયર ને? બધાને અહીંયા સુધી એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ચાલો i એટલે x ગુણ્યા if ની કિંમત e ની -y ઘાત બરાબર સંકલનમાં q બરાબર શું છે આપણી પાસે? y ગુણ્યા e⁻y અને અહીંયા શું છે આપણી પાસે બેટા? dy વત્તા c. ચાલો જુઓ હવે અહીંયા આપણે સંકલન કરીએ તો જુઓ x × e⁻y તો એવા ને એવા બરાબર. પહેલું વિધેય એવું ને એવું, અહીંયા ખંડશઃ સંકલન લાગશે અને e એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ વિધેય, ઘાતાંકીય વિધેય છેલ્લું જ આવે. ILATE e એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ વિધેય. ક્લિયર છે? ચાલો તો y આ પહેલું એવું ને એવું. બીજાનું સંકલન, તો બીજાનું સંકલન શું થશે બેટા? e⁻y ના છેદમાં y નો સહગુણક. ક્લિયર? ઓછા સંકલનમાં પહેલાનું વિકલન એટલે 1 અને બીજાનું સંકલન એટલે e⁻y ના છેદમાં -1 dy વત્તા c. ચલો અને ઉકેલે તો x × e⁻y બરાબર માઇનસમાં y × e⁻y માઇનસ બેટા અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. ફરી પાછું આનું સંકલન શું થશે? e⁻y ના છેદમાં -1 વત્તા c. ચલો જુઓ ત્યારે આ જે પદ બન્યું કંઈક મારી પાસે આવું છે. x × e⁻y બરાબર માઇનસમાં y × e⁻y માઇનસમાં e⁻y વત્તા c. હું એક કામ કરી શકું, અહીંયા e⁻y વડે આખા સમીકરણને શું કરું? ભાગી નાખું. બરાબર છે? તો અહીંયા ક્યાંક આવું બની જશે x બરાબર -y -1 વત્તા c ના છેદમાં e⁻y તો c × e⁻y. બરાબર છે? તો x બરાબર લખીએ તો માઇનસ કોમન લઈ લઈએ. અહીંયા લખીએ બેટા y વત્તા 1 વત્તા c × e⁻y જે માંગેલ વ્યાપક ઉકેલ છે. જે માંગેલ વ્યાપક ઉકેલ છે. બોલો આવડશે છોકરાઓ? ચાલો છોકરાઓ દાખલા નંબર પર આવ્યા છે આપણે. દાખલા નંબર 11. જો દાખલા નંબર 11 માં આપ્યું છે y × dx વત્તા x - y² અને dy બરાબર 0. બરાબર છે? તો પહેલું અહીંયા આગળ આપણે જોઈ લઈએ તો y × dx બરાબર આ પદને સામે લઈ જાઓ તો માઇનસમાં થઈ જશે આ માઇનસમાં x - y² અને dy. ક્લિયર છે? જો અહીંયા આપણે dy/dx મેળવીશું તો આ પદ આવશે નીચે. બરાબર? y ના છેદમાં શું આવશે? x - y² હવે y નો વર્ગ છેદમાં આવશે. એ મને કંઈ જ કામ લાગવાનું નથી, કેમ કે એકલું y હોત તો આપણું સેટ થઈ જતું. બરાબર છે? માટે આપણે અહીંયા પણ શું નક્કી કરવું પડશે? dx/dy. બોલો એટલે dx/dy બરાબર આ y ને અહીંયા ભાગું છું, માઇનસની અંદર ગુણી તો માઇનસમાં શું થશે બેટા? x/y માઇનસ અહીંયા પ્લસમાં થઈ જશે એકલું y. બરાબર છે? આ પદને આમ લઈ આવો તો જુઓ dx/dy વત્તા 1/y અને x. બરાબર છે?
ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. જો બેટા તમારે સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે કે નહીં, બધા કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે, પણ કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. તમારે જોવાનું કે dy બાય જ્યારે dx હતું ત્યારે અહીંયા py હતું, જ્યારે અહીંયા y તો અહીંયા y. ક્લિયર છે? અને સામે q. બરાબર છે? જ્યારે dx બાય dy હોય તો અહીંયા p હોય તો અહીંયા x, એનો મતલબ કે અહીંયા x ત્યારે અહીંયા પણ x. ક્લિયર છે? બરાબર. સામે તો q જ હોય. એટલે આ વસ્તુ તમારે ગુચવાની. જ્યારે dx બાય dy તો અહીંયા x જ હોય, અને dy બાય dx તો અહીંયા y જ હોય. ક્લિયર છે? માટે અહીંયા મેં x સેટ કર્યો, dx બાય dy માટે અહીંયા x સેટ કર્યો, dy બાય dx તો અહીંયા y સેટ કરતો. ખ્યાલ આવે નથી આવતો? બોલો. બરાબર છે ને સુરેખ વિકલ સમીકરણ dx બાય dy વત્તા px બરાબર q સાથે સરખાવતા ચલો આની સાથે સરખાઈએ તો આપણને પહેલાં મળી જશે બેટા p બરાબર મળશે 1/y અને q બરાબર મળી જશે y. સમીકરણ નંબર આપી દઈએ અહીંયા 1. હવે સંકલ્યકારક અવયવ માટે સંકલ્યકારક અવયવ એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર if બરાબર e ની સંકલનમાં શું થશે બેટા p dx ઘાત. ક્લિયર ને? e ની સંકલનમાં શું થશે p dx ઘાત બરાબર e ની સંકલનમાં p dx ઘાત છે, p ની કિંમત છે 1/y અને dy. ક્લિયર છે? આનું સંકલન કરીએ તો e રેસ ટુ log માનાંકમાં y બરાબર મળી જશે મને y. ક્લિયર ને? તો આ મળી ગયો મને if એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર. સમીકરણ નંબર આપી દો એને 2. ચાલો જુઓ ત્યારે સમીકરણ નંબર. હવે સુરેખ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે સુરેખ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે તમારી પાસે જે સમીકરણ છે એટલે કે x ઇન્ટુ if બરાબર સંકલનમાં q ગુણ્યા if બરાબર ને, અને dy વત્તા c. ચલો બધી કિંમત ચૂકવી દઈએ તો x ગુણ્યા if ની કિંમત શોધી છે આપણે y બરાબર સંકલનમાં q ની કિંમત છે આપણી પાસે અહીંયા y અને if ની કિંમત છે y બરાબર ને, અને dy. ચલો ભાઈ q ની કિંમત બી y છે, if ની કિંમત બી y છે, એટલે y ઇન્ટુ y થઈ ગયો અને dy વત્તા c. ચાલો x ગુણ્યા y બરાબર અહીંયા થઈ જશે મારું સંકલનમાં y² dy વત્તા c. તો x ગુણ્યા y બરાબર ઘાત એક વધારવાની સોરી y ની છે ને, y ની ઘાત એક વધારવાની વધેલી ઘાત છેદમાં વત્તા c. અહીંયા તમે જુઓ હવે આખા સમીકરણને y વડે ભાગી નાખો. આખા સમીકરણને શેના વડે ભાગી નાખો બેટા? y વડે ભાગી નાખો તો x બરાબર લખાશે મારી પાસે y² 3 વત્તા c ના છેદમાં y બરાબર ને, c ના છેદમાં y જે માંગેલ વ્યાપક સમીકરણ છે, વ્યાપક ઉકેલ છે. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ ભાઈ દાખલા નંબર 13 અહીંયા ડાયરેક્ટ લખ્યો છે, દાખલા નંબર 12 અહીંયા હોમવર્કમાં આપ્યો છે. એક જ દાખલો છે, તમે ગણી શકશો, ઇઝી પણ છે બરાબર. ચાલો આગળનો દાખલો dy બાય dx વત્તા 2y tan x બરાબર sin x. જ્યારે x બરાબર 0 ત્યારે y બરાબર x બરાબર π/3 ત્યારે y બરાબર 0. આટલી મને શરત આપી છે. હવે જે ઉકેલ શોધવાના છે, જેમ પહેલી બે ઋતુમાં આપણે શોધ્યા, આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધ્યા, તો હવે પણ આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવાના છે. વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવાની પહેલી રીત કે આપણે વ્યાપક ઉકેલ પરફેક્ટલી શોધવો પડે. વ્યાપક ઉકેલ આપણને મળે એની પરથી c ની કિંમત શોધીને અંદર ચૂકવીએ એટલે આપણને જે મળે આપણો શું હોય? વિશિષ્ટ ઉકેલ. ચાલો બેટા અહીંયા સોલ્યુશન લખું છું. અહીં dy બાય dx જે આપેલું છે એને એકવાર લખી નાખીએ, dy બાય dx વત્તા 2 tan x અને y બરાબર મળશે મને અહીંયા sin x. ક્લિયર છે ને? સુરેખ વિકલ સમીકરણ dy બાય dx વત્તા py બરાબર q
સાથે સરખાવતા. હવે આપણે આની સાથે સરખાવીએ એટલે પી અને ક્યુ તો આપણને મળવાના જ. તો પી બરાબર મળી જશે 2 tan x અને અહીંયા ક્યુ બરાબર મળી જશે મને sin x, જેને સમીકરણ નંબર મેં 1 આપીશું. હવે સંકલ્યકારક અવયવ માટે IF બરાબર લખવા જોઈએ તો e સંકલનમાં p dx બરાબર છે. તો સંકલ્યકારક અવયવ IF બરાબર સંકલનમાં p ની કિંમત છે આપણી પાસે 2 તો 2 ને બહાર કાઢી લો, tan x ને અંદર લખી લો, tan x અને dx. ક્લિયર છે? તો IF બરાબર સંકલનમાં e2 tan x નું સંકલન શું મળશે? log mod sec x વત્તા અહીંયા c નહીં લખાય, log mod sec x. હવે બેને આપણે અહીંયા લઈ જઈએ ઘાતમાં, તો IF બરાબર લખાશે log of sec square x બરાબર. અહીંયા e સેમ હોય તો IF બરાબર ફાઇનલી તમે અહીંયા લખી શકો છો sec square x. સમીકરણ નંબર આપી તમને 2. ચલો અહીંયા તમને સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 મળી ગયા, IF પણ મળી ગયું, IF છે sec square x સમીકરણ નંબર 2. હવે શું મેળવવાનું છે આપણે? સુરેખ વિકલ સમીકરણના ઉકેલ માટે આપણે અહીંયા લઈ લઈએ તો q y into if બરાબર સંકલનમાં q into if into dx વત્તા c. ચાલો જુઓ ત્યારે y ની વાત કરીએ તો y if ની કિંમત છે આપણી પાસે sec square x બરાબર સંકલનમાં q ની કિંમત છે આપણી પાસે અહીંયા ક્યાં ગયું q, હા sin x. તો આવી ગયું મારી પાસે sin x અને if ની કિંમત છે બેટા sec square x, બોલો જોઈ, અને dx વત્તા c. હવે sec square x છે એટલે 1 cos square 1 શું કહેવાશે અહીંયા? sec square x એટલે 1 cos square x કહેવાય. અહીંયા એને એકને sec x રહેવા દો અને એક cos x ને નીચે મૂકી દો તો tan x એટલે sec x into tan x લખી શકાય. અને આ જે પદ આપ્યું છે ને એ sec x into tan x છે, ખાલી દેખવાનો નજરિયો જોઈએ. જો અહીંયા sin x છે, આ sec square x છે, તો એક sec square x sec x ને અહીંયા લખ્યું, એક sec square x ને નીચે મૂકી દીધું તમે cos x, તો sin upon cos શું થઈ ગયું? tan x. sec x ને આગળ લખો તો sec x પાછળ લખી દો tan x, તો sec x into tan x થઈ ગયું. તો સંકલનમાં મને આપેલું છે શું બેટા અહીંયા? sec x into tan x વત્તા c બરાબર ને? એટલે આ પ્રમાણે વર્ક કરવાનું રહેશે તમારે. ચાલો ના આગળ વધી જઈએ તો y ગુણ્યા sec square x બરાબર આ કોનું સંકલન છે? sec x વત્તા c નું. ક્લિયર છે? ચલો આનું સમીકરણ નંબર આપણે આપી દઈએ 3 બરાબર. હવે જુઓ સમીકરણ નંબર 3 આપ્યા પછી અહીંયા આપણને એક શરત આપી છે. શરત શું છે બેટા? જ્યારે x બરાબર π/3 ત્યારે y બરાબર 0. ચાલો તો અહીં x બરાબર π/3 ત્યારે y બરાબર 0 ને સમીકરણ 3 મૂકતા જુઓ ત્યારે y બરાબર 0 અહીંયા મૂકશો તો sec square માં π/3 મૂકતાની કોઈ જરૂરત નથી, અહીંયા 0 થઈ જશે બધું બરાબર. અહીંયા સામે થઈ જશે મારી પાસે sec of π/3 વત્તા c. આ પદ 0 થઈ ગયું. sec of π/3 ની કિંમત કેટલી આવશે? અરે ભાઈ cos 60° ની કિંમત તમારી કેટલી થવાની છે? 1/2 થવાની છે. તો આ 2 થઈ ગઈ ને, 2 અહીંયા આવતા રહેશે એટલે c બરાબર લખાશે -2 ને સમીકરણ 3 માં મૂકતા તો જુઓ આ સમીકરણ 3 માં મૂકશો અહીંયા કંઈક આવું મળી જશે y ગુણ્યા sec square x બરાબર sec x -2. હવે આ sec square x છે બેટા બરાબર, તો એને લખી દઈએ y ના છેદમાં cos square x. બોલો તો y ના છેદમાં અહીંયા લખાશે બેટા cos square x બરાબર 1 cos x ઓછા 2. ચલો sec cos square x સામે ગુણીએ તો y બરાબર શું લખાશે અહીંયા? cos x -2 cos square x, જે માંગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ છે.
ઉકેલ છે। બોલો આવડશે નહીં આવડે? આ વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધી નાખ્યો। ક્લિયર? એની પહેલાં શોધી હતા વ્યાપક ઉકેલ હતા, આ શોધી નાખ્યો આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ। ક્લિયર છે? ચાલો જો વિદ્યાર્થીઓ દાખલા નંબર 14 છે આપણી પાસે 1 + x² dy/dx વત્તા 2xy બરાબર 1/1 + x²। બરાબર, ચાલો આનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ છીએ। તો અહીંયા લખું છું, પહેલી એકવાર લખી નાખું 1 + x² dy/dx વત્તા 2xy બરાબર 1/1 + x²। હવે dy/dx તો આપણે એકલું હોવું જોઈએ, 1 + x² ગુણેલા છે તો 1 + x² વડે બધાને ભાગી નાખું। તો અહીં ઉપરના સમીકરણને 1 + x² ≠ 0 વડે ભાગતા। હવે 1 + x² તો એવું છે કે તમે અહીંયા ≠ 0 ના લખો તો ચાલે, એનું કારણ છે કે આ બંને ધન જ દેખાય છે। બરાબર, ચાલો તો 1 + x² ≠ 0 વડે ભાગી નાખીએ તો અહીંયા કંઈક આવું બની જશે, dy/dx વત્તા 2xy છે તો અહીંયા લખાશે બેટા 2x/1 + x²। ક્લિયર છે? અને સાથે છે y, સામે થઈ જશે 1 + x² છેદમાં છે બીજો 1 + x² આવી ગયો, થઈ ગયો આખાનો વર્ગ ને સુરેખ વિકલ સમીકરણ dy/dx વત્તા py બરાબર q સાથે સરખાવતા આની સાથે સરખાઈએ તો તમે જોઈ શકો છો p બરાબર શું મળશે બેટા 2x/1 + x²। ક્લિયર છે? અને q બરાબર શું બોલશે બેટા અહીંયા 1/1 + x² આખાનો વર્ગ। ક્લિયર છે? જેને સમીકરણ નંબર તમે 1 આપશો। હવે આપણે આવી ગયા આપણા સંકલ્યકારક અવયવ માટે બેટા। બરાબર છે? હવે સંકલ્યકારક અવયવ માટે if બરાબર e⁻ સંકલનમાં pdx બરાબર છે તો અહીંયા if બરાબર લખાશે, આ if ને ઉપર જ લખું છું, અહીંયા નીચે નથી લખતો। બરાબર, ચાલો બેટા if બરાબર e⁻ સંકલનમાં અહીંયા જુઓ બેટા આ 2x છે, આ 2x એટલે 1 + x² નું વિકલન થાય। હું ડાયરેક્ટ પદમાં અહીંયા ઉમેરી દઉં છું કે ભાઈ d/dx of 1 + x²। ક્લિયર છે? તો છેદમાં કોણ છે અહીંયા 1 + x² થઈ ગયું। ક્લિયર છે? આ બધું e ના ઘાતમાં। ડન? ચાલો તો if બરાબર અહીંયા શું લખાશે તો કે if બરાબર લખાશે e⁻log mod 1 + x²। અહીંયા મોડ ના લગાવો ચાલે કારણ કે 1 + x² ધન કિંમત જ છે। ક્લિયર ને? ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી નાખીએ તો if બરાબર લખાશે 1 + x²। ક્લિયર છે? જેનો સમીકરણ નંબર આપી દો 2। હવે ઉકેલ પર ચર્ચા કરીએ આપણે। હવે સુરેખ વિકલ સમીકરણના ઉકેલ માટે y * if બરાબર સંકલનમાં q * if dx વત્તા c। ચાલો બધી કિંમત ચૂકો તો y * if છે મારી પાસે 1 + x² બરાબર સંકલનમાં q ની કિંમત છે આપણી પાસે 1/1 + x², 1/1 + x² આખાનો વર્ગ, અને if ની કિંમત છે બેટા 1 + x²। ક્લિયર ને? અને dx વત્તા c આ એક એક ઉડી ગયા। બોલો તો અહીંયા મળશે બેટા y * 1 + x² બરાબર એક એક ઉડી ગયા એટલે સંકલનમાં શું હોય 1/1 + x² dx વત્તા c 1/1 + x²। શેનો સિમ્બોલ છે બેટા? હા, tan inverse x ખબર જ છે, આ તો મોડે થઈ ગયું છે સર, કેટલી બધી વાર કર્યું અને તો બરાબર થઈ ગયું મારી પાસે tan inverse x વત્તા c। સમીકરણ નંબર આપો અને 3। હવે તમે જોઈ શકો છો તમને ઉકેલ, આ વ્યાપક ઉકેલ તો મળી ગયો। હવે વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવવા માટે શરતનો ઉપયોગ કરીશું અને xc ની કિંમત બહાર લાવીશું। બરાબર, સમીકરણ 3 માં x = 1
ઇમ્પ્લાઇઝ વાય બરાબર 0 ચૂકવતા, ચલો એક્સ બરાબર 1 ચૂકવે, વાય બરાબર 0 અહીંયા ચૂકવવાથી બેટા 0 મળી જશે ડાયરેક્ટ કરીએ તો બરાબર. અહીંયા tan ઇનવર્સ ઓફ 1 બરાબર છે, તો tan ઇનવર્સ ઓફ 1 પ્લસ સી, તો સી બરાબર ફાઇનલી તમને શું મળી ગયું માઇનસમાં π/4 ને સમીકરણ 3 ચૂકવતા. તો જુઓ તમારો જવાબ શું થઈ જશે y ગુણ્યા 1 વત્તા એક્સનો વર્ગ બરાબર tan ઇનવર્સ ઓફ એક્સ વત્તા માઇનસમાં π/4 આવડશે, જે તમારો માંગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. દરેક દાખલામાં છેલ્લે લખી દેવાનું જે માંગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. બોલો ક્લિયર ને? ચાલો વિદ્યાર્થીઓ દાખલા નંબર 15 પર જઈએ. દાખલા નંબર 15માં ફરી પાછું સેમ એવું કરવાનું છે. ચાલો અહીંયા લખીએ છીએ આપણે જવાબ. તો dy/dx ઓછા 3 cot ઓફ એક્સ ગુણ્યા વાય બરાબર સામે લખાશે બેટા સાઇન ઓફ 2x ને સુરેખ વિકલ સમીકરણ dy/dx વત્તા py બરાબર q સાથે સરખાવતા. ચલો આપણે આની સાથે સરખાઈએ એટલે p ની કિંમત મળી જશે બેટા -3 cot ઓફ x અને q ની કિંમત મળી જશે સાઇન ઓફ 2x, સમીકરણ નંબર 1. હવે આપણે આગળ વધીએ તો બેટા સંકલ્ય કારક અવયવ માટે, સંકલ્યકારક અવયવ એટલે આપણે કોણ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર એટલે કે if બરાબર e ની સંકલનમાં pdx ઘાત બરાબર e ની સંકલનમાં અહીંયા દેખો -3 cot x એટલે -3 ને બહાર લઈ લઉં અને અહીંયા લખી દીધું બેટા cot x સાથે છે અહીંયા dx. cot x નું સંકલન થઈ જશે e−3 log mod sin x. ક્લિયર છે? -3 ને માથા પર લઈ જઈએ તો e અહીંયા થઈ જશે log sin x ની -3 ઘાત. તેથી અહીંયા બની જશે આ એકના અહીંયા e અને e બંને કેન્સલ, અહીંયા બનશે sin x ની આખાની -3 ઘાત બરાબર if બરાબર તમે અહીંયા ફાઇનલી લખી શકશો 1/sin³ x. ક્લિયર છે? 1/sin³ સમીકરણ નંબર અને 2 આપો. ચાલો હવે સુરેખ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે y ગુણ્યા if બરાબર સંકલનમાં q ગુણ્યા if ઇન્ટુ dx વત્તા c માં બધી કિંમતો ચૂકવીએ તો y ગુણ્યા if ની કિંમત છે 1/sin³ x બરાબર સંકલનમાં q ની કિંમત છે sin 2x, તો આપ્યું છે મને sin 2x અને અહીંયા બી 1/sin³ x અને dx વત્તા c. ચલો અહીંયા sin 2x એટલે કે 2sin x cos x વડે છૂટું પાડી શકાય. ચલો તો y/sin³ x બરાબર સંકલનમાં 2sin x cos x sin³ x dx વત્તા c y/sin³ x 2 ને બહાર કાઢી લઈએ સંકલનમાં. એક સાઇન ગયું એટલે નીચે sin² x વધ્યું, cos upon sin એટલે cot અને એક cosec એટલે cosec x ઇન્ટુ cot x વધી ગયું cosec cosec x ઇન્ટુ cot x dx વત્તા c. આ કોનું સમીકરણ છે? સંકલન કોનું છે? sin³ ઓફ x બરાબર -cosec x બરોબર છે, -cosec x વત્તા c. ચાલો એક કામ કરીએ અહીંયા તો y/, અત્યારે મારી પાસે છે અહીંયા sin³ x બરાબર -2/sin x વત્તા c. બધાનું sin³ x થી ગુણી નાખું તો y બરાબર -2sin² x વત્તા c ઇન્ટુ sin³ x આવું થઈ જશે. ક્લિયર છે? સમીકરણ નંબર આપી દો અને 3. હવે મારી પાસે શરત આપી છે x બરાબર π/2 ત્યારે y બરાબર 2. સમીકરણ 3 માં x બરાબર
π/2 ત્યારે y બરાબર 2 ચૂકવતા. ચલો ચૂકવે એટલે c ની કિંમત બેટા અહીંયા બહાર આવી જશે આપણી પાસે. તો c ની કિંમત શું આવશે? જ્યારે ચૂકવે y બરાબર 2 તો 2 બરાબર માઇનસમાં 2 સાઇનની કિંમત π/2 સાઇન 0 0 સાઇન π/2 1 થઈ જશે -2 એટલે કે 1 નો વર્ગ વત્તા c અને 1 1 નો ઘન એટલે અહીંયા 1 નો ઘન બરાબર છે. -2 આમાં એટલે c બરાબર કેટલા મળી ગયા? 4 ને સમીકરણ 3 માં મૂકતા જો ફાઇનલી તમારો જવાબ શું આવે? ફાઇનલી તમારો તેથી સુરેખ વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ વાયમાં સીની કિંમત ચૂકવવાથી મળી જશે. વાય બરાબર આજે અહીંયા ચૂકવીશું 4, અહીંયા એકવાર ચૂકવી દે -2 સાઇન સ્ક્વેર એક્સ વત્તા 4 સાઇન ક્યુબ એક્સ. ક્લિયર છે? આ ધનને આગળ લઈએ તો વાય બરાબર લખાશે 4 સાઇન ક્યુબ એક્સ ઓછા 2 સાઇન સ્ક્વેર એક્સ જે માંગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. ક્લિયર? એટલે આ પ્રમાણે તમારે વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવવાના. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. જો વિદ્યાર્થીઓ, દાખલા નંબર 16 શું કહે છે? જો વક્રના કોઈપણ બિંદુ XY આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ એ બિંદુના યામના સરવાળા જેટલો થતો હોય તો ઉગમ બિંદુ એટલે કે 0 0 ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા વક્રનું સમીકરણ મેળવો. બરાબર, બહુ જ ઇઝી છે. ધારો કે XY આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ dy/dx છે. બરાબર, ચાલો ધારો કે XY આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ કેટલો લઈએ બેટા? dy/dx છે. તેથી ઢાળ બરાબર શું છે? સ્પર્શકનો ઢાળ એટલે કે dy/dx બરાબર શું છે? XY બિંદુ આગળ જે યામ છે એનો સરવાળો. કયા યામ છે? x + y. તો x + y લખી નાખ્યું. જે આ મળી ગયું મને વિકલ સમીકરણ. મને પહેલાં કૂટ પ્રશ્ન આવે છે, કૂટ પ્રશ્નમાંથી વિકલ સમીકરણ મેળવવાનું, વિકલ સમીકરણ મેળવ્યા પછી વિકલ સમીકરણ ઉકેલવાનું, જે તે બિંદુ આપ્યો ચૂકવીને એને આપણે બિલકુલ આપણા વિશિષ્ટ ઉકેલમાં લઈ આવવાનું. ક્લિયર છે? ચાલો અહીંયા y ને આમ લઈ આવું તો અહીંયા લખાશે dy/dx ઓછા y બરાબર x ને સુરેખ વિકલ સમીકરણ dy/dx ઓછા વત્તા py બરાબર x સાથે બરાબર q સાથે સરખાવતા. હવે આની સાથે આપણે સરખાઈએ તો p બરાબર શું મળી જશે? -1 અને q બરાબર શું મળી જશે આપણને અહીંયા? x. સમીકરણ નંબર 1. હવે સંકલ્યકારક અવયવ માટે if બરાબર શું લખાય? તો કે સંકલનમાં pdx બરાબર -1 છે એટલે માઇનસ બારી લખી દઈએ સંકલનમાં dx. તેથી -x શું મળી ગયો બેટા? if એટલે કે સંકલ્યકારક અવયવ. સમીકરણ નંબર 2 આપો. હવે ઉકેલ મેળવ. હવે સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે તમે શું કરી શકો એમ છો? બોલો. સુરેખ વિકલ સમીકરણનો આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે. બોલો. તેથી y * if બરાબર સંકલનમાં q * if dx વત્તા c. ક્લિયર? ચાલો અહીંયા કિંમત ચૂકવી દઈએ તો y * if ની કિંમત થશે e⁻x બરાબર સંકલનમાં q ની કિંમત આપણે શોધી છે x * e⁻x dx વત્તા c. ચાલો અહીંયા ફરી પાછું શું લાગશે બેટા? આઈલેટ કહીએ અથવા તો એને આપણે ખંડેશ્વર સંકલનવાળી રીત કહીએ. ચાલો લગાવી દઈએ અહીંયા. તો જો y * e⁻x બરાબર પહેલું એવું ને એવું બીજાનું સંકલન e⁻x/-1 ઓછા સંકલનમાં પહેલાનું વિકલન બીજાનું સંકલન -1 અને dx વત્તા c. હવે જોઈ શકો છો તમે તો કે y
इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बराबर माइनस में एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फरी बाजू संकलन थशे ई रेस टू माइनस एक्स छेदमां -1 वत्ता सी तमे जोई शको छो अहींया तो कि y गुणिया ई रेस टू माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस में एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस में ई रेस टू माइनस एक्स वत्ता सी आ बधा माइनस पद ने आम लई आओ ई रेस टू एक्स सामान्य ले लो बराबर है तो y तो अहींया एक्स ने लई आओ एक्स ने पहला लखूँ y ने पछी लखूँ वत्ता 1 लखूँ ई रेस टू माइनस एक्स बराबर शू थई जशे अहींया सी बोलो चलो समीकरण नंबर आपी दईए 3 बोलो जोई ख्याल आयो ना आयो हवे तमे जोई शको छो अहींया आगळ कि आ जे समीकरण 3 छे ए क्यांथी पसार थाय छे बेटा दाखलामां कीधुं उगम बिंदुमांथी पसार थाय छे એટલે उगम बिंदु वडे आपेल वक्रનું समीकरण 3 નું समाधान करी शकाय बेटा बोलो અહીં वक्र ए उगम बिंदु અહીં वक्र ए उगम बिंदु ओ ऑफ 0 0 मांथी पसार थतो होवाथी 0 0 द्वारा समीकरण 3 નું समाधान करता चलो समीकरण 3 નું समाधान करिए 0 0 वडे तो 0 अहींया चूकवता 0 0 1 અને 0 ની ઘાત 1 થઈ જશે બરાબર છે એટલે અહીંયા તો 0 વત્તા 1 અને e રેસ ટુ 0 બરાબર c e રેસ ટુ 0 એટલે 1 અને 1 સાથે ગુણો c બરાબર 1 ने समीकरण 3 में मूकता तो जो तुमने फाइनली जवाब शू मळी जशे अहींया तो कि x वत्ता y वत्ता 1 ई रेस टू माइनस एक्स बराबर 1 ई रेस टू माइनस एक्स वडे भागी नाखीए तो x वत्ता y वत्ता 1 बराबर ई रेस टू एक्स जे मांगेल विशिष्ट उकेल है जे मांगेल विशिष्ट उकेल है बोलो आवड़शे नहीं आवड़े इजी है एकदम चलो भाई दाखला नंबर 17 चलो दाखला नंबर 17 भाई दाखला नंबर 17 शू कहे छे अहींया पहला एक बार समझिए हूँ तमने हिंट आपी दऊँ दाखला नंबर 17 तमारे घरेथी करवानो रहेशे जो वक्रना कोईपण बिंदुना यामनो सरवाळो ते बिंदु आगळ स्पर्शकना ढाळना मूल्य करता 5 वधु होय तो बिंदु 0t मांथी पसार थता वक्रनुं समीकरण मेळवो चलो धारो के अहींया आपणे धारी लईए धारो के बिंदु xy मांथी पसार थता स्पर्शकनो ढाळ केटलो छे बेटा dy/dx है बोलो जोई dy/dx है क्या बिंदु आगळ आम छे बेटा dy तो अहींया शुं कीधुं मने स्पर्शकना ढाळनुं मूल्य ते बिंदुए यामना सरवाळा करता केटલું વધારે છે जो वक्रना कोईपण बिंदुना यामनो सरवाळो x वत्ता y बराबर है ए बिंदु आगळना स्पर्शकना ढाळना मूल्य करता 5 વધુ છે એટલે આ વધારે છે એટલે આમાં 5 ઉમેરવા પડે તો સરખા થઈ જાય ને બરાબર 5 છે ઓકે હોય તો ઓકે અને બીજું શેમાંથી પસાર થાય 0 2 માંથી પસાર થાય છે 0 2 માંથી પસાર થતા ચાલો तो आવું મને કંઈક સમીકરણ આપી છે એટલે કે મને શું મળી ગયું dy/dx y ને આમ લઈ આવો 5 ને પહેલી બાજુ લઈ તો ઓછા y બરાબર सामे थशे x ओछा 5 ने dy/dx वत्ता p y बराबर q साथे सरखावता बराबर है आनी साथे सरखावे એટલે તમને p અને q મળી જાય બેટા બોલો तो p बराबर શું મળી જશે -1 અને q बराबर શું મળી જશે x ओछा 5 समीकरण नंबर 1 बोलो आवड़शे आगळनो दाखलो गणता करी शकशो -1 છે એટલે સંકલ્યકારક હવે e રેસ ટુ -x મળી ગયો અહીં આગળ x -5 એટલે ફરી પાછું શું લાગશે આઇલેટ જ લાગશે ક્લિયર છે તમે બહુ જ ઇઝીલી દાખલાને ગણી શકશો હા જેવું તમને વ્યાપક સમીકરણ મળે છે જે મળે છે વ્યાપક સમીકરણ 0 માંથી વક્ર પસાર થાય 0 વડેનું સમાધાન કરશો જે c ની કિંમત આવે ફરી પાછી વ્યાપક સમીકરણમાં મૂકશો અને જે કિંમત મળશે તમારું શું હશે વિશિષ્ટ ઉકેલ ક્લિયર છે જે વક્રનું સમીકરણ તમારું માંગ્યું છે બુકમાં એ તમને મળી જશે ક્લિયર તો અહીંયા આપણું એક્સરસાઇઝ 9.6 કમ્પ્લીટ થાય છે ક્લિયર ચાલો